بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت لمبی میں نے جو سوچی تھی وہ ٹوٹتی ہوئی دکھائی دینے لگی مجھ کو، تو راستے میں بھی اٹک آئی ایسی دشواریاں۔ تو بات ہے گندم کی۔ گندم میں لوگوں نے 15,000 روپے دیکھ رکھے تھے، گندم پھر 9500 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ بننے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گندم ہے اس میں مزید دشواریاں جو ہیں وہ اب سر اٹھانے لگی ہیں۔ تو صورتحال اس طرح بنی تھی کہ کسان نے جب گندم اٹھائی اس وقت، تو گندم کا ریٹ جو تھا وہ 3900 روپے پنجاب کے تھے اور 4000 روپے سندھ کے تھے۔ تو سٹاکی جو تھا اس نے 4400 روپے، 4500 روپے اور 4200 روپے میں عام خریدی ہے گندم۔ تو حکومت پنجاب نے بھی کافی چھاپے مارے اور دوسری حکومتوں نے بھی کافی گھروں سے گندم نکالی اور کافی سٹاکیوں سے گندم نکالی، لیکن جب صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو اس وقت جو لوگ تھے ان کو 5000 روپے فی من نظر آ رہا تھا، کیونکہ کنڈیشن اس طرح بن چکی تھی کہ لفظ گندم جو تھا وہ ناپید بنتا جا رہا تھا۔ وجہ یہی تھی جتنی حکومت آگے ہوتی تھی سٹاکی اتنا قابو ہوتا تھا۔ تو پہلے بھی صورتحال اسی طرح بن چکی ہیں، جب بھی حکومت اور جب بھی کسی چیز کی قلت بنتی ہے تو اس چیز کو سٹاکی اور جو بڑے بڑے گبر ہوتے ہیں اس چیز کو مضبوط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اب جو راستہ تھا وہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا بنے گا، سامنے کیا بنے گا، لیکن سامنے میں نے ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ 6000 روپے لوگ دیکھ رہے تھے کہ 6000 روپے من جو ہے وہ گندم بننے جا رہی ہے۔ تو اچانک کوئی اسی طرح صورتحال پیدا ہوگی، حکومتوں میں صورتحال تبدیل ہوئی اور پھر اس طرح جو ہے رشین ممالک سے اور روس سے گندم کے سودے ہونے لگے، تو رپورٹ جو ہے وہ 7500 روپے کی بننے لگی، یعنی کہ 3000 روپے من کی جو ہے رپورٹیں ہیں وہ گروپ میں آنا شروع ہو گئے۔ اور دوسری طرف جو ہے افغانستان کی ایک بڑی رپورٹ چلنے لگی کہ انہوں نے روس اور رشین ممالک کے ساتھ جو ہے سودا کر لیا ہے گندم کا، وہ ان کو 2500 روپے من فراہم کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ افغانستان میں گندم جو ہے سمگل نہ ہوگی۔ تو کافی سوالات تھے اور کافی جوابات تھے۔ اب بھی جس ٹائم میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت بھی میں اس ویڈیو تو میں بنا رہا ہوں، لیکن ابھی ہمیں بھی کوئی سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ آنے والے جو دن ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کے ساتھ تبصرہ ضرور شیئر کرتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں جو سٹاکی حضرات ہیں، جو انویسٹر حضرات ہیں، وہ گندم میں پڑے ہوئے ہیں، تو گندم میں کیا بنے گا۔ تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا، آپ کے سوالات جو ہیں کچھ نہ کچھ کلیئر کرتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق ہیں، جن کے متعلق میں جانتا ہوں۔ صورتحال اس طرح ہے کہ اب جو گندم ہے اگر پنجاب کی صورتحال میں دیکھا جائے تو پریشر بن چکا ہے، کیونکہ حکومت نے اب پابندیاں بھی ختم کر دی ہیں، حکومت نے اب گندم جو ہے لوگوں کے گھروں سے اٹھانا بھی بند کر دی ہے، اور اس طرح کہا ہے کہ حکومت نے جو گندم کا کوٹا ہے وہ جو پورا نہیں ہو رہا وہ باہر سے روس سے منگوا کے پورا کر لے گی۔ روس والی گندم بھی کہہ رہے ہیں کہ سستی مل رہی ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب بھی کوئی ہوتی ہے ایسی کوئی خبر چلائی جاتی ہے، کسی فصل کو مضبوط کیا جاتا ہے جس کے ریٹ اپ کیے جاتے ہیں، تو وہ صرف جو ہے ایک پراپاگنڈا کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں۔ پراپاگنڈا آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ پراپاگنڈا جو ہے وہ ہر چیز میں کام کرتا ہے۔ اس طرح ایک رپورٹ پھیلائی گئی تھی سب سے پہلے کہ گندم جو ہے وہ ناپید ہے، کم ہے، تو لوگوں نے گندم کو مزید ناپید بنایا، لوگوں نے مزید گندم کو قابو کیا۔ تو اس طرح گندم کے ریٹ جو ہیں وہ بلیک ہوتے ہوتے گندم کے ریٹ بہت اپ ہوتے گئے، اور گندم جو ہے وہ 4200 سے 4500 روپے کی رواں دواں ہوتی گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے جب نے حکومت نے دیکھا کہ لوگ اس طرح گندم تو نہیں دے رہے، تو انہوں نے ایک اوپر کی اگر بات کریں تو خبر چلائی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجبور ہو کے سودے کیے باہر سے۔ جب ان کو باہر سے سستی گندم ملنے لگی تو انہوں نے کسان سے لینا بند کر دی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو کسان اور سٹاکی جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10,000 روپے جو گندم کے ریٹ ہیں یہ تو پکے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں افغانستان کی اور اس کے ساتھ پاکستان کی۔ پاکستان بھی جب باہر سے گندم منگوائے گا، آپ کو پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں، جب بھی باہر کی چیز منگوائی جاتی ہے اس کی پیمنٹ ایڈوانس دی جاتی ہے، اس کے بعد جی وہ مال جو ہے پورٹ پہ آ جاتا ہے، جس فلور مل نے اس کی پیمنٹ کی ہوتی ہے یا حکومت نے پیمنٹ کی ہوتی ہے، تو اس کو مال جو ہوتا ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے، چاہے وہ اس میں مٹی ہو، کٹا ہوا ہو، صاف ستھرا نہ ہو، اس میں کچھ بھی ہو،
माल वो उसके बाद जी मालिक के गले पड़ जाता है। बाहर से मंगवाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं जिनमें गंदम है, उसके बाद मूंग है, इस तरह की जो भी फसलें होती हैं उनमें फेल पास नहीं होता, चना भी होता है। इस तरह जो मुल्की फसल होती है उसकी मांग जो होती है वो बढ़ जाती है और उसके रेट जो होते हैं वो गैर मुल्की फसल से रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि मुल्की फसल जो होती है उसमें फेल पास होती है, उसमें अगर माल गलत होता है तो वो माल वापस हो जाता है या उसका रेट जो है वो कम मिलता है। तो इस तरह आप परेशान ना हो। आपको अगर बाहर से 7,000 रुपये में मिल रही है तो पाकिस्तानी गंदम जो है वो 9,000 रुपये में बिकेगी। अगर बाहर से 9,000 रुपये में मिल रही है तो पाकिस्तानी गंदम जो है वो 11,000 रुपये में बिकेगी। तो दूसरी बात जो एक सर्वे है चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लोगों ने ये बताया कि जी बम्पर फसल हुई है पाकिस्तान की गंदम के हवाले से। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। अगर पाकिस्तान में गंदम बम्पर प्राइस में होती, ज़्यादा होती, तो इस तरह जो गंदम है इसके रेट अप ना होते। और दूसरी बात यह है कि आपको ये बताते चलें इस वक्त गंदम बम्पर में नहीं हुई, गंदम की कोई ज़्यादा फसल नहीं हुई, इस वक्त राया किनोला की फसल जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। अगर राया किनोला की फसल ज़्यादा होने की वजह से अभी राया किनोला के रेट डाउन हो चुके हैं, 7,000 रुपये में आ चुके हैं। 8,085 रुपये में स्टाकी ने राया किनोला ख़रीदा था। लेकिन अगर राया किनोला की इतनी ज़्यादा फसल थी तो उसी वजह से जहाँ पे राया किनोला काश्त हुआ था वो रकबा सिर्फ गंदम वाला था। हम भी किसान हैं और किसानों से भी हमारे ताल्लुक है। इस तरह पूरे पाकिस्तान के जो सर्वे के मुताबिक जो है फसल इस बार जहाँ पे 100 एकड़ काश्त होती थी वहाँ पे 70% यानी कि 70 एकड़ जो है वो गंदम काश्त हुई है। 30% जो गंदम वाला रकबा था उस पर राया किनोला और सरसों जो है वो काश्त हुआ है। तो राया किनोला सरसों का इसमें आने से जो गंदम है वो एवरेज तो इस साल बेहतरीन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन काफ़ी एरियाज में नुकसान भी हुए हैं। लेकिन ये ओवरऑल जो है सालाना बेस पे चलते रहते हैं। लेकिन गंदम की जो एवरेज थी वो ओवरऑल बेहतर है। अगर इस एवरेज को देखा जाए और इस सूरत हाल को देखा जाए तो गंदम जो है मुल्की सत्ता पे पिछले साल की निस्बत गंदम फिर भी कम हुई है। उसके बाद जी गंदम का पिछले साल की निस्बत अगर लागत की बात की जाए तो लागत ज़्यादा है। फिलहाल स्टाकी और किसान को परेशान करने के लिए ऐसी खबरें जो हैं वो चल रही हैं कि गन्ना में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन दिल गुर्दा थाम के रखें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला। आपको ज़बरदस्त रोज़ी मिलेगी, आप रोज़ी कमाएंगे और दुआएं देंगे, इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये जो महीना जून वाला है और जुलाई के भी कुछ हफ्ते जो हैं ये मंदे में बिल्कुल चल सकते हैं। जून जुलाई अगर मंदे में चला गया तो उसके बाद जी अगस्त सितंबर के बाद इंशाल्लाह गंदम जो है अपना सर उठाना शुरू हो करेगी और आपको जो रिजल्ट हैं वो जनवरी में ज़रूर मिलेंगे। बात करें अगर अफगानिस्तान की तो जी अफगानिस्तान भी हम पाकिस्तानी हैं, उनका माल जो है वो भी पाकिस्तान से ही गुजरेगा, क्योंकि डायरेक्ट उनको बंदरगाह नहीं कहीं से भी नहीं मिलती। और वो जब भी माल लेंगे कि या पाकिस्तान के रास्ते से गुजारेंगे या ईरान के रास्ते से गुजारेंगे, जब उनका माल इन रास्तों से जाएगा तो उनको ये जो ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं और उसके बाद जी रास्ते में जो माल होता है शार्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान से जब भी अफ़गानिस्तान का पहले भी जब माल गुजरा था तो उसमें काफ़ी शार्टेज बनी थी, यानी कि माल जो था वो चोरी रास्तों से जहाँ कंटेनर जो थे वो गायब हो जाते थे। और उसके बाद जी उस पर जो किराया खर्चे के जो और टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो अफ़गानिस्तान भी ये सोच में ना बैठा रहे कि उस वहाँ पे अफ़गानिस्तान में गंदम जो है सस्ती मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर गंदम अफ़गानिस्तान ने 2600 में ख़रीदी है तो फिर भी गंदम पे उसको अगर डबल ही कह रहे हैं 26 से 2600 ऊपर उसको ख़र्चा मज़ीद पड़ेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट अगर उनकी बंदरगाह होती उनको डायरेक्ट माल मिलता तो वो शायद उनको 2600 वाली गंदम जो है वो 32-33 रुपये में मिल जाती। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उनको भी 4000 क्रास में गंदम मिलेगी। तो इस तरह अफ़गानिस्तान वाली जो आपको बात चला रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में माल सस्ता जा रहा है और हमारा माल स्मगल नहीं होगा, ये बिल्कुल झूठी बात है। हमारा माल भी बहुत ज़्यादा स्मगल होगा, क्योंकि स्मगलर जो है वो सिर्फ नफ़े के चक्कर में होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। हालांकि खाने का आइटम है, ये स्मगल नहीं करना चाहिए था। और लेकिन स्मगलर जो है वो सिर्फ पैसा ही जानता है कि पैसा उसका जो दीन ईमान होता है। बहरहाल स्मगलर जो है गंदम भी स्मगल करेगा और अफ़गानिस्तान के जो रेट हैं वो भी 5,000 रुपये के अराउंड अबाउट चलेंगे इस वक्त भी। तो ये थी आज की वीडियो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।